Украина президенті Володимир Зеленский Русияның Украинаға ола білген ұжыма қында хаберлер себебінден телешланмамаға чағырды. О халыққа мұражат еткенде базы хаберлер уйдырма ола білгенini аңламаға чағыра. Devlet yolbaşısı Amerika, Büyük Britaniya ve başka devletlerinin elçilik xadimleri Ukrainadan tahliye etilmesi zor diplomatik oyunun elementi olğanını qaydetip, Ukraina ve onun ortakları beraberleşip hareket etkenini bildirdi. Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі є просто чутками, деякі відвертими, на жаль, фейками, а деякі без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу. Бережіть свій організм від вірусів, мозок від брехні, серце від паніки. Amerika Birleşken Devletleri Rusiya talap etken tehlikeçilik kefaletleri cevabında Ukraina menfaatlarını koz oguna algan. Bunu Ukraina Dışişleri Naziri Dmitro Kuleba haber etti. Onun sözlerine göre Ukraina bu pozitsiyalarga kol tuta. Bu hafta Amerika Rusiyaga Ukraina NATO'ga alınmaması talabına yazılı şekilde cevap vermeli. Україна підтримує дуже тісний контакт не лише зі Сполученими Штатами, а й з іншими партнерами. Обмінюється інформацією, оновлює безпекові оцінки. І немає нічого, чого не знали б наші партнери, і чого б ми не знали про поточну безпекову ситуацію на місці. Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень. Bunun beraber Kuleba Rusiya to'xtatılmasında gayretlerini birleştirmege çağırdı. Onun fikrine göre Ukraina sınırları etrafında Rusiya harbileri sayısı arttırılması Ukraina için büyük tehlikege getiriyor. Ama bu kadar harbiler sayısı Ukraina hücum etilmesi için yeterli değil deydi Nazir. Ми всі розуміємо, що ризики високі, і насправді немає значення, скільки разів на день ми нагадуємо про неминучість вторгнення чи будь-який інший сценарій. Ми маємо зосередитися на підготовці і посиленні нашої здатності стримати будь-який сценарій і будь-який тип агресивних дій, які заподіє Росія проти України. Ukraina parlamenti Kreml siyasi mabuslarına kol tutup hakkında kanununu kabul etti. Bu kanun Rusiyanın Ukrainaga nisbeten silahlı tecavüzü neticesinde azatlıktan mahrum etilgen insanlarının haklarını kurçalamalı. Böyle insanlar arasında esir düşken harbiler, siyasi sebeplerden hapse taşlangan insanlar ve ailelerinin azaları. Yangi kanunga göre siyasi mabus statusunu belgileyecek maxsus komissiya teşkil etilmeli. Bunun beraber insan Ukrainaga nisbeten silahlı tecavüz neticesinde azatlıktan mahrum etilgenini tasdiqlagan sebepler belgilendi ve işgalciler tarafından hapse taşlangan kişilerinin yekeni cedveli yaratıldı. Devlet siyasi mabuslar ve onlarının ailelerine er yıllık para yardımını ve insan azat etilgen son bir kerelik para yardımını verecek. Devlet mabus hapiste tutulgan vakit onun ailesine advokatlarının hizmeti için masraflarını ödemeli. İnsan azat etilgen son mahkemede öz haklarını bedava kurçulay bilecek. Bunun beraber devlet sabık siyasi mabuslarga iş tapmaga ve mesken almaga yardım etmeli. Ularga tibbi ve reabilitatsiya yardımı berilmeli. Mabus hapiste kanunsuz tutulgan vakit ve azat etilgen son 6 ay devamında onun iş yeri saklanacaktır. За 288 закон прийнят. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Qrim prokuraturasi 2017 senesi sentyabrının 27-sinde Meclis reisinin muavini Ilmi Umerovga kanunsuz hukum çıkargan işgalcilerinin Ahmedjet rayon mahkemesinden sabık kadısına karşı dava başlattı. Söz Andrey Kuleshov hakkında keti. 2017 senesi sentyabrının 27-sinde o Ilmi Umerovna Rusiya toprak bütünlüğünün bozulmasına çağıruf yapkanında qabatlap, 2 yılga azatlıktan mahrum etip 2 yıl devamında cemaat faaliyetinin uğraşmaga yasakladı. Mahkemege jen kanunları ve adetleri bozulmasa hakkında qabatlayıcı akt yollanılgan.
У 2017 році суддя, достовірно знаючи, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, з моменту окупації на півострові діють виключно норми національного законодавства України, незаконно здійснював розгляд обвинувального акту відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за фактом його виступу в прямому ефірі українського телеканалу АТР та нібито закликів до порушення територіальної цілісності Росії. Шарқи жебеде екі Украина аскері яраланған. Бірлешкен Кувветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре шымды арбилер екімлерінің незарет алтында болуна. Бірісінің алы тұрғын, дегерінің алы есе орта ағырдыр. Рус işgalcilері Азақ денізі ялысындаки Пищевик койы жеварында ВОК 17 гранатасын ташлаған. Авдеевка, Маринка ве Широкина қасабалар янында душман чешіт граната атыжы тіртібатлары, бұйы калибрлы құршын атыжы тіртібатлары ве башқа силяны құлланған. Та великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого 4 російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Внаслідок дії ворога один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися не прослідувало 699 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 872 особи. Украинаға да 80 тонна Америка силясы кетірілді. Сонке 4 күн девамында Борисполь авалиманында Америка Бірлешкен Девлетлерінден силя кетірген 3-ші учақ қонды. Бір қачы юстанқа қарашы Джавелин ракета комплекслері, енгіл зырхлы техника ве душманның истекемларына йоқ әте білген бір керелік СМАФ граната атыжы тіртібатлары ве құршын атыжы үшін құршынлар кетірілді. Кетірілген силянын толы жедвелі açıklanмай. Украинаның мудафа Назир Алексей Резников қайдет Кенне көре, Америка ве Британиядан кетірілген силя қанда Украина арбилері арзу етейді. Біраздан Америкадан силя едеклерінен 4-ші учақ келіп қонмалы. Бұны Американың Украинадаки елшілігінде таздықладылар. Наш посил чіткий. Сполучені Штати, наші союзники та партнери на боці України. І ми спільно працюємо над пришвидшенням надання безпекової допомоги для України, щоб допомогти виконати суверенне право захищати себе. Давайте чітко скажемо, якщо Росія зважиться, це буде її катастрофою. Ратлық күнлері Украинаға 170 тонна Америка силясы ве арби едеклері теслим етілді. Бұндан әвел Бүйік Британия Украинаға 2000-ге яқын танқа қаршы ракета комплекслерін алып келді. Бұндан ғайры Литвания, Латвия ве Эстония. Америка изіні иле Украинаға Джавелин адлы танқа қаршы ракета комплекслері ве Стингер көчіжі учақуар ракета комплекслеріні бережек. Теляшланмамақ ве ең бетер вазиетке азырланмақ. Меджлис рейсі Рефат Чубаров Русияның Украинаға ола білген ұжымы ве девлетіміздің территориясында башлана білген арби әрекетлері аққанда малюматқа насыл янышмақ керек олғанын аңлатты. Оның сөздеріне көре 2014 сенесі Қырым işgal етілгеніне yol берген хаталарыны текрарламамақ ве душманға қаршылық көстермек үшін әр шейні yapmaq керек. Бұнен бері Рефат Чубаров теляшлы жемиданны азырлады ма, жоқ ма, хабер етті. Первое. Паниковать не надо ни в каких ситуациях. Не надо паниковать. Это первое. Второе. Надо всегда готовиться к наиболее худшему варианту развития событий. 2014 год и наш крымско-татарский горький опыт показал о том, что тогда, когда враг физически вторгается на твою землю, должно быть максимальное соединение функций государственных органов, прежде всего армии и народа. Вот в Крыму этого в 2014 году не было, и поэтому Крым уже 8 лет как оккупирован Российской Федерацией. И поэтому давайте будем каждый на своем месте и выполнять те полномочия, которые на нас возложены, и готовиться к тому поведению, которое возможно в нашем личном таком статусе. Я сказал, что надо быть готовым
к самой худшей ситуации. Но это не обязательно, что эта ситуация должна наступить или наступит. Но если она наступит, то вы должны быть готовы к немедленным действиям в соответствии со своим статусом. У меня статус председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Я знаю, где мне необходимо быть, если возникнет то время, которое мы называем часом X. И, соответственно, я к этому готов, и в том числе, как вы сказали, с тревожным чемоданчиком. Рус кубетчилер Ахмеджи жеваранда ерлешкен Алем ресторанында тинтув кечирди. Азбарына Росгвардия ве ОМОН хадимлері сарап алған. Ичериде есе Тақиқат комитеті ве Роспотребнадзор хадимлері булунган. Ишгалжилеранда не қыдырғаны ве бір кімсені туттылармы йоқмы белли дегел. Біраздан рус кубетчилері ресторанның сайбы Иса Хайбулаевның евіне де келді. Фақат шымды бұның ақында тапсилатлыжа малюматы йоқ. Кечкен күн Украинада 24 биңден зияда инсанда ковид белгіленді. Хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 141 кіші вефат еткен. Шымдылық Ивано-Франковск ве Ровно вилаетлері эпидемия телекесінің қырмызы зонасында. 13 вилаетлер портақал түслі зонада. Дигер вилаетлер ве Киев сары зонада булуна. Більше 20 тисяч випадків щодня означає, що нова хвиля не оминула Україну. На жаль, ми це розуміли і готувалися до цього. Наразі 2 регіони вже потрапили в червону зону. Це Івано-Франківська і Рівненська області, які у нас, на жаль, серед аутсайдерів з рівнем вакцинації від COVID-19. Щеплення від коронавірусу в рази зменшує ваші шанси потрапити у лікарню під кисень, тому вкотре закликаю всіх вакцинуватись. Це захистить ваше здоров'я, це захистить ваших рідних, близьких. Держава і уряд зробили все можливе для забезпечення вакцинації в Україні. Сьогодні відповідальність вже лежить на кожному громадянині України. Киевде ковидке уғрағанлар ве хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткенлер баяғы чоқлашты. Кечкен күнчин вирусы 2000 Киев сакинінде белгіленді. Ич олмағанда Украина әлісінің %49-ы ковидке қаршы ашы яптырған. Найбільше вакцинованих у Києві – понад 71% дорослих мешканців. У 6 областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області. Жемаат сағлығы меркезінің мәліметіне көре Закарпатия, Ивано-Франковск, Черновцы ве Волынь вилаетлерінде инсанларының тек 40% ашылынған. Шу сырада 7,5 миллион украин епитримка программасы черчевесінде 1000 гривна алмақ үшін ариза берді. 1 миллиард 700 миллион гривна масраф етілген. Соңки 2 күн ішінде 60 яшындан бұйық олған инсанлар илачларны сатып алып 6,5 миллиондан зияде гривна масраф еткен. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітніх послуг. Також за ініціативи президента Володимира Зеленського ми плануємо розширити програму на комунальні послуги. Президент також анонсував 500 гривень виплат за бустерну дозу вакцинації, і уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи президента. Қырымда да ковид хасталары чоқлаша. Кечкен күн коронавирус 620 инсанда белгіленді. 17 кіші хасталықны еңіп оламаған. Ковидке қаршы ашыланғанлар Авропа бірлігі мемлекетлерінде да қолай сият етіп ола. Авропа бірлігінің назирлері мемлекетлерінің үкіметлеріне ковид сертификатлары бар олғанлар үшін коронавирус сыңырламаларына емшатмаға тепсі етті. Оларының сөздеріне көре шымды четел туристлеріні мемлекетке кірсетмек еді кірсетмемек қарары алынғаны вақыт мемлекетлердегі эпидемия вазиеті дегел оларының гражданлары ашыланған ма, жоқ ма козогыне алынмалы. Сьогодні ми прийняли переглянуті рекомендації щодо подорожей територією Євросоюзу. Як уже роблять багато держав, ми фокусуватимемося на особистій ситуації кожної людини, вакцинована вона чи ні, а не на епідеміологічній ситуації конкретної країни чи регіону ЄС. Обмеження мають бути суворішими для тих, хто не вакцинований.
Бүгін Авропа бірлігінде тек ашыланғанлар дегел коронавирусқа уғрап түзелгенлер, яда менфи ПЛР тест олғанлар да ковид сертификатларыны ала біле. Әр мемлекетнан фарқлы қайделері бар. Франкистан, Бельчика ве Ирландия. Авропа бірлігі мемлекетлерінде ашыланған туристлерге кірішні ясақламай. Башқа девлетлер шу жүмледен Италия, аксине ясақлай. Авропа бірлігі назерлерінің тепсиелері мечбуре дегелдір. У тепсиелерге көре Авропа бірлігі мемлекетлері керек олса ковидке қаршы қошма тедбірлеріні кірсете біле. Вони містять деякі винятки для екстрених випадків, коли ситуація в країні чи регіоні є надзвичайно поганою. Яңа қайделер февральнан бұрынден башлап çalışmalı. Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul karnen urtuldu. Anda böyle hava çoktan olmadı. İstanbul hakimiyeti sakinlerge birkaç saatqa şahsi arabalarını kullanmağa yasakladı. Cemaat nakliyatı da ketmeyip tura. Kar kuruyucu texnika çalışa. Yok tabii ya, böyle mağduriyet yaşanmadı ya. Nedir bu ya? İnsaf ya. İnsaf ya. Büyükşehir çalışıyordu ya. Бірчоқ инсан соқақларға зевқланмақ үшін шықты. Түрклер үшін қар үстінде ятмақ біле бір экзотикадыр. Қар ірімегенне қадар фотолар япалар. Авропада ең бұйық авалиман оларақ сайылған Истанбул авалиманында есе аванен зевқланғанлар аз еді. Анда ава бозылғанындан себеп юзлерже йолжы авалиманда гечелемеге мечбур олды. Ми застрягли тут від учора. Були проблеми з багажем, квитками та їжею. Закликаємо владу розв'язати проблему. Ми спали на підлозі, це було жахливо. Ми тут понад добу. Мали вилетіти до Парижа, але немає жодної інформації. Аеропорт нічого нам не каже. Наші рейси якимось чином перенесли на завтра, тобто вже на сьогодні. Түркия hakimiyeti bildirgenne көре шымды учақлар учы башлай. Уммен алғанда Түркияде қар яғуы себебінден 5000-ге яқын инсан чаресіз алда қалды. Беңлерже инсан вақтынже сығанақларда сақланмаға мечбур олды. Юнанистанда қарнен ұртылды. Атина ве база адаларда шу жүмледен Критте күчлі қар яғуы себебінден мектеплер, ашыланув мерkezлері әркүн керек олмаған түкенлар ве банклар қапалыдыр. Yollarda hareket тоқтады, учақлар учмай. Ми доїхали і застрягли. Стоїмо тут уже 3 години. Спочатку снігу на дорозі було небагато, сантиметрів зо 2, але погода погіршується. Атина etrafındaki айланма yolda беңлерже айдайжы қарға батып қалды. Анда құртарыжылар çalışа. Як держава, ми маємо вибачитися перед всіма, хто постраждав або страждає прямо зараз. Пожежна служба та дорожня поліція докладають титанічних зусиль, щоб звільнити водіїв, які застрягли на кільцевій дорозі. Қар яғуы Атина иклиміне хас дегел, ама бұ табиат адисесі мында соңки 2-ші ел текрарлана. Қарларына Эльпида фортунасы кетірді. Мемлекет пайтақты ве живарында, атта электрика сондырылбілері башланды. Нам усім потрібно бути дуже обережними. Повторюю, в районі Атики випаде найбільше снігу. Строго дотримуйтесь вказівок влади та мінімізуйте або повністю припиніть будь-які переміщення. Bazı insanlar ise şapkalar kiyip qarlı denizde yuğunma fırsatından faydalanmağa şıқты.